भैया दूज के अवसर पर मिठाई की दुकानों से लेकर उपहार की दुकानों में बहनों की भीड़ देखी जा रही है। बांकुड़ा में भी मिठाई की दुकानों में ऐसा ही नजारा मंगलवार को देखने को मिला। भैया दूज के उपलक्ष्य में विभिन्न दुकानों में नए नए किस्म की मिठाई के नाम के साथ सामने आ रही है। विशेष रूप से रसगुल्ला से लेकर काजू की बर्फी एवं संदेश के प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा देखा जा रहा है। इस बारे में बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान से मिठाई विक्रेता गिरधारी बराट एवं गोपाल चंद्र बराट ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কি স্পেশাল মিষ্টি আজকে নিয়ে গেলেন? কি নিয়েছি, কুসকম নিয়েছি, তারপরে হিমসাগর নিয়েছি, রসমালাই নিয়েছি, কালোজাম নিয়েছি। তো এই দিনটার জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি কবে আসবে। এর থেকে আনন্দের আর দিন হয় না কোনো। খুবই আনন্দ। আমার মেয়ে যাচ্ছে, ভাইকে ফটো দেবে। আপনার নাম? সোমা ব্যানার্জি। থ্যাংক ইউ। দোকানে কি কি আইটেম নিলেন বা কি করবেন ভাইফোঁটার দিনে? ভাইফোঁটার দিন তো অনেক কিছুই প্ল্যানিং থাকে, আর আপাতত নিয়েছি রসগোল্লা, আরও দেখি অনেক কিছুই নেওয়ার আছে। ওখানে তো সব কিছু ডিসপ্লে করা আছে, দেখে নিই পছন্দ করে। তো এই দিনটার জন্য কি কেমন লাগে? খুব ভালো লাগে, মানে যে কোনো জায়গায় ভাই দাদা সবাই অনেকেই বাইরে থাকে, অনেকে আসে এই দিনটার জন্য। তো এই দিনটার জন্য তো অবশ্যই মানে বাঙালিদের মনে এটা একটা ইমোশন, মানে সবাই দিনটার জন্য এক্সাইটেড থাকে। তাই কি আজ সকাল থেকেই মিষ্টির জন্য ভাইদের জন্য মিষ্টির? হ্যাঁ, ভাইদের জন্য তো আছেই, প্লাস আজকে জামাই বান্নাও আছে, তো সব মিলিয়েই চলছে এখন। আপনার নাম? প্রিয়া রাঠি। কেমন কিভাবে বিক্রি করছেন কি বলবেন? আমার আইটেম তো প্রচুর আছে, 100-র উপর আমার আইটেম আছে। তার মধ্যে ধরুন যেগুলো এবছর স্পেশাল, যেগুলো যেমন আপনার বাটার রোল আছে, বাটি চাপটা আছে, নতুন পুরি রোল, ম্যাঙ্গো রোল আছে, ক্ষীরের লাড্ডু আছে, চকলেট বল আছে, নতুন পোস্তু কদম হয়, পোস্তু কদম আছে, মানে অল ভ্যারাইটিস যেটা। তো আমাদের এবারে নয়, এটা কাস্টমারের সুবিধার্থে আমরা একটা সিস্টেম করেছি যে পুরো মালগুলো ডিসপ্লে করা হয়, ডেমো দিয়ে হয়। ওখান থেকে ডেমো দেখে প্রত্যেকটা মিষ্টি চয়েস করে টোকেন সিলেক্ট করা হয়, তার মাধ্যমে আমরা কিন্তু মিষ্টিটা আমরা মানে সার্ভিসটা দেওয়া হয়। ঘটনা হচ্ছে যেটা, এতে কাস্টমারের সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা, এবং কাস্টমার সুস্থভাবে ভালোভাবে মিষ্টিটা নিতে পারে। ঠিক আছে, ওই মেন সার্ভিসটা হচ্ছে আমাদের মেন। তো এবছরে কোনটার বেশি বিক্রি মনে হচ্ছে? বিক্রি বলতে তো আমাদের ড্রাই ফ্রুটের বল, মানে যেগুলো শুকনো আইটেম সেগুলো বেশি বিক্রি। তো আপনার নাম? আমার নাম गिरिधारी बराट। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबागान। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक, और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। सोमवार की रात करीब 10 बजे वैद्यनाथपुर पंचायत के केंदा गांव निवासी पैसों से पोस्ट ऑफिस एजेंट बापी गोस्वामी के घर के कुएं से 6 वर्षीय बच्ची मिष्टी गोस्वामी का शव बरामद किया गया। हजारों रुपए सड़क पर बिखरे मिले। परिवार को संदेह है कि ये चोरी का मामला है। पकड़े जाने के डर से चोरों ने लकड़ी को कुएं में फेंक दिया। बापी बाबू ने बताया कि रात में वो बालीचूरी गांव में काली की प्रतिमा विसर्जन देखने गए थे। उस समय घर पर उनकी पत्नी, 6 साल की बेटी वर्षा के अलावा उनके बुजुर्ग माता पिता थे। विसर्जन देखकर जाते समय उसे खबर मिली कि घर में चोरी हो गई है, लड़की नहीं मिल रही है। जब वो घर लौटा तो देखा कि अलमारी खुली हुई है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी में रखी ग्राहकों की किताबें, पोस्ट ऑफिस की किताबें और पैसे गायब है। खबर सुनकर पड़ोसी मौके पर ही जमा हो गए। क्षेत्रीय विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती आए।
लापता लड़की की तलाश शुरू। इनमें से देखा जा सकता है कि घर के सामने सड़क पर पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पैसों के बंडल बिखरे हुए हैं। लापता बच्ची का शव पिछवाड़ी के कुएं में पड़ा हुआ है। सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। वहीं पांडवेश्वर थाने की पुलिस मौके पर आई। मिष्टी का शव कुएं से बरामद किया गया। प्रश्न उठ रहे हैं कि जांच करने वालों को ये बातें सता रही है। पांडवेश्वर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि घटना की जांच शुरू हुई है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। আচ্ছা কি হয়েছিল? আমার ছেলে আমি দুজনকে ঘুম পাড়াচ্ছি। আমি সারাদিন কাটে গেল ছেলেটা আমার বাচ্চা ছেলেটা আমার দুধ খেয়েছে। আমি ছেলেটাকে নিয়ে ওইদিকে এক পাশ কি করে এই ছেলেটা এইদিকে এক পাশ কি শুয়ে আছে চলে গেছে ঘুমের ঘরে। আমি আপনার ছেলেটাকে ওই পাশ কি করে দুধ খাওয়াচ্ছি। ঢাকা দিতে এসে যে ঠান্ডাতে ঢাকা লাগে ঢাকা বলে সবসময় শুয়ে থাকে। ঢাকা দিতে দেখছি আমার ছেলে নাই। আমি চিৎকার করছি গো। আমি চিৎকার করছি দেখছি নাই মশারি কাটা। আমি মাকে কতবার ডাকছি মারো শুনতে পেয়েছে না চেয়ার পেয়ার সব উল্টোনো রয়েছে। ওর বাবুর ওই ফুটফুট সব এদিকে পড়ে রয়েছে। আমি দৌড়ে মাকে ডাকছি মা মিষ্টি আমার কোথায় গেল মা মিষ্টি আমার কোথায় গেল গো। আমি তারপরে মারা কোথায় রাত করছি আমার মিষ্টিকে আমার আমি আমার ছেলে আমার কাছে কোথায়। কি হয়েছে? আমরা বালিজুড়ে গেছিলাম, তারপরে দেখছি যে এই ঘটনা। কি হয়েছে? আমার মেয়েটাকে মেরে দিয়েছি গো। মানে কে মেরেছে? কুয়োতে ফেলে দিয়েছি গো। কে করেছে এটা? জানি না আমরা, আমার দুশ্মনে কেউ নাই। তার টাকা এসে কি দেখলেন? এসে দেখলাম যে মেয়েটাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। আর তারপর টাকা পয়সা সব আলমারি বালমারি সব খোলা রয়েছে। তো টাকা পয়সা ইধার উধার করে রেখে দিয়ে দিয়েছি, চলে গেছে। কি হবে আমি জানি না গো। আওয়াজ পেয়েছিল ওরা শুয়েছিল। কি নাম আপনার? বাপি গোস্বামী। আচ্ছা কি হয়েছিল? আমরা বালিজুড়িতে কালী পুজো বিসর্জন উপলক্ষে সবাই আমরা বালিজুড়ি গিয়েছিলাম। আমার ভাসুর গিয়েছিল আর আমার একটা ননদের ছেলে এসেছিল, ওর সাথে গিয়েছিল ভাসুরের সাথে। আর আমার বর, আমি আর আমার মেয়ে, তিনজন আমরা গিয়েছিলাম। ওরা আলাদা গাড়িতে, আমরা আলাদা গাড়িতে। এবারে একটু আগু একটু পিছু, মানে 8 ঘন্টা খুব জোর তফাৎটা হবে। তো আমরা চলে গিয়েছিলাম। তো এসে পরে দেখছি হঠাৎ করে ওখানে প্রথমে ফার্স্ট খবর পেলাম যে এই মিষ্টি পড়ে গিয়েছে। আমরা বলছি মিষ্টি হঠাৎ কি করে পড়বে, ও তো বালতিতে ভেতরে ঘরের ভেতরে পেচ্ছাপ করে। সে তো উঠোনেই নামে না, আর নামলেও সবাইকে ডেকে নামে। তাহলে সে হঠাৎ করে কেন কুয়োতে ঝাঁপাতে যাবে? তারপর যখন ঘরে এসে আমরা সবাই কপাট খুলে যখন দেখছি, তখন বলছে যে সবাই যে না চোর ঢুকেছিল মানে সমস্ত আলমারি ফাঁকা করে দিয়েছে। দাদার ওই আরডি সমস্ত পোস্ট অফিসের বই, দাদা ওই যে আরডি করে লোকে সমস্ত পয়সা থোক পয়সা প্রতিদিনই নিয়ে আসে। দাদা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এই কোন এলাকায়, কি বলবেন আপনি? দেখুন এখানে আমাদের মেয়ের বাবার নাম হলো বাপি গোস্বামী। ভালো নাম কি? বাপি গোস্বামী। তার বাচ্চাটি এরা সবাই বিসর্জনের মেলা দেখতে গিয়েছিল বালিজুড়িতে। তো বাড়িতে এসে শোনে যে মেয়েটা কুয়োয় পড়ে গেছে, এবং তারপর দেখা গেল যে ভেতরেও আলমারি ভাঙা এবং চেয়ার টেবিল উল্টে আছে, টাকা পয়সা ছড়িয়ে আছে বাউন্ডারির চারদিকে। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয়, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে এসে তারপর দমকলকে ডাকা হয় কুয়োর থেকে তোলার জন্য। বডি রিকভারি করা হলো, কালকে পোস্টমর্টম করা হয়। দেখা যাক, আগে পুলিশ নিশ্চয়ই ব্যাপারটা দেখছে। তবে খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, গ্রামে এরকম ঘটনা আগে কখনো হয়নি। তো গ্রামের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেবো যে সবাই এসে জড়ো হয়ে এর পাশে দাঁড়িয়েছে, পরিবারের পাশে। आगे की है देखा जाएगा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज नागरिक थाना कमेटी की तरफ से काली पूजा का आयोजन किया गया। आज रानीगंज नागरिक थाना कमेटी की तरफ से खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे, जिन्होंने मां काली का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि रानीगंज नागरिक थाना कमेटी की तरफ से हर साल काली पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके उपरांत खिचड़ी भोग का भी आयोजन होता है। इस साल भी ये कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर यहाँ रानीगंज नागरिक थाना कमेटी के अध्यक्ष तथा विधायक तापस बैनर्जी, सचिव तथा रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, उपाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु मांझी सहित कमेटी के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे।
মেনু মানে খাবারের কি ইয়ে রয়েছে ভোগের সাথে? অ্যাকচুয়ালি এটা একটা বিশাল ভোগ উৎসব একটা, এটা আমাদের পার্ট অফ সাংস্কৃতিক উৎসব। নাগরিক কমিটি যে কালীপুজোটা করে এটা একটা সাংস্কৃতিক যে উৎসব, তারই এটা একটা পার্ট। তো এটা সারা সমস্ত ধর্মের মানুষ এখানে আসে এবং প্রায় 4-5 হাজার লোক এখানে খেয়ে যায় এবং এত ভালো খিচুড়ি ভোগ আর কোথাও হয় না। যে সাধারণত একটা বিয়ে বাড়ি বা যেখানে যেরকমভাবে খাওয়ানো হয় সেভাবে আমরা চেয়ার টেবিলে বসিয়ে আদর করেই খাওয়াই এবং সবাই খুব এনজয় করে এটাকে খুব এনজয় করে। এবং সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে সমস্ত ধর্মের মানুষ এখানে থাকে এবং সমস্ত বর্গের মানুষ, रिपोर्टर, वकील। नागरिक कमेटी की तरफ से खिचड़ी भोग का इंतज़ाम किया गया और हर साल की तरह इस साल भी। तो जब से हम लोग बहुत संभाले, बचपन से देख रहे हैं, जब से खाना बना खिचड़ी का प्रोग्राम, लेकिन ये 10-15 साल से ये कुछ अलग ढंग से इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ जैसे म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ, ड्राइंग प्रोग्राम हुआ, सब थाना कमेटी और इस कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे MLA साहब। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। रानीगंज के शिशु बागान मोड़ इलाके में स्थित एक बेहद प्राचीन नीम के पेड़ के तने के अंदर आग लग जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि नीम का ये पेड़ बेहद पुराना है और कल रात इसमें अचानक आग लग गई, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। ज्ञात हो कि इस पेड़ के पास एक ट्रांसफार्मर है और बिजली के तार इस पेड़ से पूरी तरह से सट चुके हैं। जब स्थानीय लोगों की नज़र पेड़ के तने से निकलता आग की लपटों पर पड़ी तो अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल को खबर दी गई। दमकल के कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि फिर से पेड़ के तने में आग लग गई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि इस पेड़ के आसपास कई मोहल्ले हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। लोगों को डर है कि अगर आग ने भयावह रूप ले लिया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। এলাকাবাসী ভীত এবং সন্ত্রস্ত। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর যেটি উঠে আসছে, রানীগঞ্জ শহর খনি অঞ্চল, রানীগঞ্জ শহর এলাকায় আমরা এখন রয়েছি। রানীগঞ্জের এন্ট্রান্স পাঞ্জাবি মোড় থেকে কিছু দূর এগিয়ে শিশুবাগান মোড় সংলগ্ন এরিয়ায় রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 60-এর ঠিক পাশে শিশুবাগান মোড় এলাকায় পুরনো বন্ধপ্রায় যে পেট্রোল পাম্পটি রয়েছে তার অপোজিটে আমরা এখন রয়েছি, যেখানে আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো এই দীর্ঘ বছরের পুরনো এই নিম গাছ, যেখানে আপনারা দেখছেন আমাদের PBTV ক্যামেরার মাধ্যমে এই গাছের গহ্বরে মানে এই নিম গাছটির ভেতরে আগুন লেলিহান শিখায় বেড়ে চলেছে, এমনটাই দাবি করছে এলাকাবাসী আমাদেরকে জানাচ্ছে যে কাল থেকে এই আগুন এই গাছের মধ্যে ভেতরে অনর্গল জ্বলে যাচ্ছে। দমকল স্টেশনকে ওনারা খবর দেয়, তৎপর রানীগঞ্জের যে দমকল কর্মীরা এখানে এসেছে এবং নিভেও গেছে, এমনটাও ওনারা আমাদেরকে জানিয়েছেন। এলাকাবাসী আমাদেরকে জানাচ্ছে কাল থেকে এখানে পুরো আগুন জ্বলছে এবং এই রোডের ঠিক সাইডে যেখানে রয়েছে ইলেকট্রিকের যে পোল, সেই পোল থেকে তার এই গাছ সংলগ্ন মানে গাছকে টাচ করে বেরিয়েছে। এবং আপনাদেরকে আরও জানাচ্ছি সেই বিষয়, এই ঠিক যে গাছটি যেখানে আগুন জ্বলছে যে গাছটিতে, এখানে রয়েছে বহু মার্কেট, যেমন এই মার্কেট এরিয়া এবং তার সাথে সাথে এখানে রানীগঞ্জের অতি প্রসিদ্ধ যেটি হোটেল রয়েছে নীলকণ্ঠ হোটেলও রয়েছে। এবং এই এলাকাবাসী আরও জানাচ্ছে যে শর্ট সার্কিট যে কোনো মুহূর্তে হতে পারবে। আমরা ভীত এবং সন্তুষ্ট, এটাই দাবি এলাকাবাসীর। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা শিশুবাগান এলাকা ডোমপাড়া এরিয়া এখানকার সাধারণ যারা প্রতিবেশী রয়েছে তারা আমাদেরকে কি জানাচ্ছেন আমাদের PBTV ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করব। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম এই যেখানে বহু বছর আগে এই নিম গাছটিতে এখনো আগুন লেগে আছে। তো এই বিষয়টি সম্বন্ধে কি বলবেন? কাল থেকে কবে থেকে আগুনটা লেগেছে? কাল থেকে এখানে আগুন লেগেছে 7টার সময় আমরা সবাই এসেছিলাম এখানে রোডে, তো দেখলাম এখানে কালকে গাছে আগুন লেগে গেছে। তো কালকে আগুন লেগে গেছে, কালকে ফায়ার ব্রিগেড এসেছিল দমকল, তো কালকে কাজ করে গেছে, তাও সেরকম ঠিক হয়েছে। আজকেও আবার এই 7টার সময় বিকাল 4টা থেকে শুরু হয়েছে আগুন লাগা, দমকল গাড়ি এসে দেখে গেছে, তাও এরকম পরিস্থিতি আমরা দেখতে পেলাম। এই এলাকায় আপনারা থাকেন, আপনারা কতটা ভীত এবং সন্তুষ্ট, কতটা ভয়ের মধ্যে আছেন? প্রচুর। আচ্ছা, সামনে দিয়ে যে ইলেকট্রিক পোলের এখানে ওয়্যার গেছে মানে তার গেছে, মানে কি দুর্ঘটনা? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। यह एक अलग तरह का पुनर्मिलन उत्सव है।
जलपाईगुड़ी सोनाउल्ला स्कूल के 1994 बैच के छात्रों ने अपनी पहल पर एक रीयूनियन या पुनर्मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह रीयूनियन ग्रुप 2020 से कोविड के समय से विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके तहत 14 नवंबर को इस ग्रुप के सभी सदस्य मस्कलाई बारी हनुमान मंदिर के पास 75 जरूरतमंद लोगों को सर्दियों के कपड़े और पौष्टिक भोजन सौंपने के लिए एकत्र हुए। सोनाउल्ला स्कूल 1994 माध्यमिक बैच के साथियों ने जरूरतमंद लोगों के बीच सर्दी के कपड़े और पोषण आहार वितरण के साथ इस अभियान में अपना सहयोग कर बहुत ही मानवीय कार्य पूरा किए। इस समूह की ओर से गोपाल कॉन्ग्स बनिक बताते हैं कि उन्होंने दिवाली की श्यामा पूजा के अवसर पर त्योहार की भावना फैलाने के इरादे से यह सेवा कार्य शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पहले वे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते थे और भविष्य में भी वे विभिन्न सेवा गतिविधियों में शामिल होंगे। আমরা সোনাউল্লা স্কুলের মাধ্যমিক 1994 ব্যাচ আমরা বন্ধুরা 2020 থেকেই কোভিডের সময় থেকে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি, সামাজিক কর্মসূচিতে। এবার 2023-এ দীপাবলি উৎসব এবং শ্যামা পুজোর যে উৎসবের মরশুম চলছে, আমরা বন্ধুরা চাইছি সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠুক, সকলেই ভালো থাকুক। এবং তাই আজ আমরা এই মাসকালাই বাড়ি হনুমান মন্দিরের পাশে দুস্থ কিছু মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করছি। আমরা আপাতত আজকে 75 জনের জন্য ব্যবস্থা করেছি, তাদের আমরা বিতরণ শুরু করেছি এবং এতে আমাদের একটা বন্ধুদের গেট টুগেদারের পাশাপাশি একটা আত্মতৃপ্তির ব্যাপার থাকে যে সামাজিক কিছু কাজ আমরা করতে পারছি। আমরা চাই বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন রিউনিয়নগুলো রয়েছে তারাও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিক। যে রিউনিয়নগুলো গড়ে ওঠে তারা মূলত হচ্ছে বিভিন্ন পিকনিক বা বিভিন্ন প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে গেট টুগেদার করে। আমরা মাধ্যমিক 1994 ব্যাচ সোনাউল্লার বন্ধুরা একটু অন্যভাবে ভেবেছি। আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এই সামাজিক কর্মসূচি বা সেবামূলক কর্মসূচির দ্বারা আমরা বন্ধুরা একত্রিত হই এবং আমরা নিজেদের মতো করে কিছু কাজ করি। আমরা নিজেরা কন্ট্রিবিউট করে আজ একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং আশা করি আমরা আগামীতে আরও ভালো কর্মসূচি নিব। সকলেই ভালো থাকবেন। সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে শুভ দীপাবলি এবং শ্যামা পুজোর প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। ভালো থাকবেন। নমস্কার। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके में ड्यूटी के दौरान बर्फीले तूफान में शहीद हो गए रानू मंगर। वो कालचिनी ब्लॉक के दल सिंह पारा गोपाल बहादुर बस्ती के रहने वाले थे। उनकी उम्र 33 साल थी। वो भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में 7/8 बटालियन में नायक के पद पर कार्यरत थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 11 नवंबर की दोपहर वो कारगिल में ड्यूटी पर थे। उसी वक्त वो भयानक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। उनका शरीर बर्फ में दब गया था। उसी दिन उनका शव निकाला गया। बचाव कार्य भारतीय सेना ने चलाया। 12 नवंबर की दोपहर को उनके परिवार में मौत की खबर पहुंची है। रानू मंगर के घर में उनके पिता, मां, पत्नी, 2 बच्चे और एक भाई है। शहीद रानू मंगर के भाई भानु मंगर की शादी 4 दिसंबर को होनी है। रानू मंगर 16 नवंबर को अपने भाई की शादी के मौके पर घर आने वाला। इस दिन पूरे दल सिंह पाड़ा में शोक का माहौल बन गया है। व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। दल सिंह पाड़ा गोपालपुर बस्ती बास भवन में भारतीय सेना के नायक रानू मंगर का शव ताबूत में लाया गया। दल सिंह पाड़ा में लोग कतारे में इकट्ठा हुए। साथ ही उनके अंतिम दर्शन के लिए राज्यसभा सांसद प्रकाश चिगबराई, कालचिनी विधायक, जिला परिषद सदस्य गंगा प्रसाद शर्मा, कालचिनी वीडी और कई अन्य लोग मौजूद थे। शव को आवाज से तोरसा नदी घाट ले जाया गया और वहीं अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।
हावड़ा के डोमजूर में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन कर्मियों ने पटाखे से आग लगने की आशंका जताई है। आग लगने में लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। दूसरी ओर आग लगने की घटना में किसी का हताहत होने की खबर नहीं है। হঠাৎ কিভাবে এই আগুনটা ধরে গেল? হঠাৎ অনুমান কোনো শর্ট সার্কিট বা কোনো বাজি পুড়ে হতে পারে। শর্ট সার্কিট হবে না, শর্ট সার্কিট আমরা বন্ধ করে দিয়ে চলে বাজি পুড়েই হয়েছে। কতটা এলাকার মানুষ আতঙ্কে আছে বলে মনে হচ্ছে? এলাকার মানুষ যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে আগুনটা নিভিয়েছে, বিশেষ করে ইয়ং ছেলেরা, বয়স্করা, তারা বালতি করে দৌড়ে যেভাবে তারা পরিষেবা দিয়েছে, এই আগুনটা ভীষণ ধারণ করত, কিন্তু এটাকে হতে দেয় না লোকাল ছেলেদের সহযোগিতায়। এবং পরবর্তীকালে দমকলকে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে পরবর্তী কাজটা খুব দ্রুততার সঙ্গে করেছে। এই জন্য দমকলকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। আপনার নাম আর ডেডিকেশন? আমার নাম দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करे 9432546328 नंबर पे। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आज तपसी बाबा छठ घाट पहुंचे और उन्होंने वहां पर छठ की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद ही आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा। जितेंद्र तिवारी ने अपनी पत्नी तथा आसनसोल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चेताली तिवारी के साथ तपसी बाबा छठ घाट की विभिन्न स्थानों का मुआयना किया। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यहां पर तैयारी को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद छठ मनाया जाएगा, लेकिन अभी भी यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ। কি বলবেন, সামনে ছট পুজো আছে? না দেখুন, দুর্গা পূজা থেকে শুরু করেছি। দুর্গা পূজার সময় আসানসোলে একটাও রাস্তাঘাট ভালো ছিল না, যে কোনোভাবে দুর্গা পূজা আমরা পার করেছি। কালী পুজো একইভাবে পেরোলো। এখন ছট পূজায় বিভিন্ন পুকুর ঘাট পরিষ্কার করা উচিত, সেটাও নেই। গোটা আসানসোল ঘুরে আমরা দেখছি কোথাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি। এবং হচ্ছে না কেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি যে আপনারা জানেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা সহযোগী সংগঠন আছে, তারা বলছে যে छठ पूजा होने से साउंड पॉल्यूशन होता है, छठ पूजा होने से तालाब गंदा हो जाता है, छठ पूजा होने से नदी गंदा हो जाता है। তো তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা যদি কলকাতা থেকে এই ধরনের কথা বলে, তাহলে তাদেরই কর্পোরেশন তারা তো করবে না। छठ पूजा वाला जो लोग छठ पूजा करता है उन लोग से वोट लेने में अच्छा लगता है, और छठ पूजा का समय साफ करने में पॉल्यूशन हो जाता है, गंदा हो जाता है, वायु पॉल्यूशन हो जाता है, तालाब गंदा हो जाता है। আরে যারা বলছি যখন জন্মগ্রহণ করেছিনি তার আগে থেকে ছট পূজা হয়ে আসছে, কই তখন তো পলিউশন হতো না? ছট পূজা তো সব পলিউশন। আর আমি তো দাবি করবো এখানকার সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে, बिहारी बाबू হয়ে এসেছিলেন, तो क्या कर रहे हैं बिहारी बाबू? इस तरह जो लोग छठ पूजा करते हैं उनको बोला जा रहा है कि छठ पूजा करने से पॉल्यूशन हो जाता है, गंदगी फैलता है, ये फैलता है। आप क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं? इसी के लिए आसनसोल की जनता आपको चुनी थी क्या? आने नहीं व्यवस्था लीजिएगा, आने वाले दिनों में 2024 में आसनसोल की जनता इसका जवाब आपको दे देगी, तैयार रही है उसके लिए। রাজ্য জুড়ে পুলিশ কমিশনার বা সিপি যারা আছে তারা পুরো এলাকা এরকম ঘুরে দেখে না ঘুরে কি হবে, পুলিশ কমিশনার এসে হাতে দেখে যাবেন, কাজটা কে করবে? কাজটা তো পৌর নিগমকে করতে হবে, পিডব্লিউডি কে করতে হবে, যারা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের করতে হবে, তারা তো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বলুন না, পূজার সময়, দুর্গা পূজার সময় বলুন একটা রাস্তাঘাট ঠিক ছিল? সব অনেকে তো ঘুরলো, কি হলো, কি লাভ হলো? ঘুরলে তো হবে না, ঘোরার পর যে সমস্যা দেখছেন তার সমাধান করতে হবে। তো সমাধানের কোনো পরিকাঠামো এদের কাছে নেই এবং ইচ্ছাও নেই। জেনে বুঝে যারা ছটব্রতী তারা যাতে কষ্ট পাক সেই ব্যবস্থা এরা করছে। আমাদের এক সপ্তাহ ধরেই কাজ চলছে। আমরা কালী পুজোর অনেক আগে থেকেই ঘাটে নেমেছি, তার কারণ আসানসোলের বিশেষ করে নর্থে আমার বড়োর আন্ডারে অনেকগুলোই ঘাট আছে, তার মধ্যে বৃহৎ ঘাট হচ্ছে এইটা এবং শীতলা ঘাটটা। তাই এই ঘাটে আমাদের একটু আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। অনেকগুলো এখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের সমাগম, প্রায় 3 থেকে 4 লক্ষ লোকের মানুষের সমাগম এই ঘাটে। তো এই শ্রদ্ধালুদের জন্য আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তাদের লাইটের ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट PVTV न्यूज़। कुछ दिनों बाद आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा। इसे लेकर आसनसोल नगर निगम तथा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय पूरी तरह से सक्रिय हो गया, ताकि छठ मनाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
इसी क्रम में आज आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट की आयुक्त सुनील कुमार चौधरी अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ आसनसोल तथा बर्नपुर इलाके के विभिन्न छठ घाटों का जायजा लेने पहुंचे। आसनसोल के शताब्दी पार्क में भी हर साल धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक यहां का घाट निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप, एसएसएसीपी देवराज, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट तमाम अधिकारी तथा आसनसोल नगर निगम के विभिन्न विभागों का कर्मचारी उपस्थित थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने शताब्दी पार्क के छठ घाट के कोने कोने को जायजा लिया था। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि छठ मनाने आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चाक चौबंद इंतजाम करने की बात की गई। इस बारे में सुनील कुमार चौधरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে আমরা এখানে আমরা এসছি শতাব্দী পার্ক, তারপরে বুদ্ধ তপসি এসব ঘাটগুলো আজকে আমরা পরিদর্শন করছি। এখানে আমাদের ডিপটি মেয়র এএমসিও আছেন, ওনার টিমও আছে। তো বেসিক্যালি কি এএমসির তরফ থেকে কি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, তার সঙ্গে পুলিশের কি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে সেগুলো আমরা বেসিক্যালি নিরীক্ষণ করছি। তো এখানে যেমন বেসিক্যালি লাইটের ব্যবস্থা আছে বা ব্যারিকেডিং ব্যবস্থা আছে, বাম্বু পুকুরের মধ্যে বাম্বু দেওয়া, এসব এএমসির তরফ থেকে প্রত্যেক বছর করা হয়, এবারও করা হবে। আমাদের পুলিশের তরফ থেকে বোটিংয়ের ব্যবস্থা, বোট যেটা থাকে, প্লাস যারা লোকাল সুইমার যারা থাকবে, মানুষকে হয়তো হঠাৎ করে কেউ পড়ে গেল, ওটাকে রেস্কিউ করার জন্য। এছাড়া ভিতরে আমাদের পুলিশের অ্যারেঞ্জমেন্ট, বাইরে আমাদের ট্রাফিক ব্যবস্থা, পার্কিং ব্যবস্থা, এসবের নিরীক্ষণ আমরা আজকে করছি। আশা থ্যাংক ইউ। আজকে ছট উপলক্ষে এই মুহূর্তে শতাব্দী পার্কে যে ছট ঘাট হয় সেখানে পরিদর্শন হয়েছে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং এডিপিসি যৌথ পরিদর্শন এখানে হলো, যে যাতে এখানে যারা ছট করতে আসেন তাদের কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয়, তাদের এখানে ট্রাফিক যে কোনো ব্যবস্থা থাকবে যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয় এবং তাদের সুরক্ষার জন্য পুলিশের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। তার সাথে সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রায় 10 দিন ধরে এখানে কাজ করে যাচ্ছে। যে ঘাটগুলো হয়েছে সেই ঘাটগুলো মানুষের সুবিধার জন্য, যারা ছট করতে আসবেন তাদের সুবিধার জন্য সব রকমভাবে তৈরি করা হয়েছে। আসানসোল से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসচক্কির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। अखिल भारतीय कोयला मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वामपंथी नेता तथा बांकुड़ा से 9 बार सांसद रहे वासुदेव आचार्य का कल 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से वामपंथी समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। ज्ञात कि वासुदेव आचार्य पिछले लंबे समय से बीमार थे और उनका कल निधन हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में हो गया। मंगलवार की संध्या रानीगंज के सीएमएसआई भवन से सीटू की तरफ से रैली निकाली गई, जिसने पूरे रानीगंज शहर की परिक्रमा की। इसमें आसनसोल से पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, रानीगंज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रोनू दत्ता, पार्षद नारायण बावरी, देवदास बनर्जी, हेमंत प्रभाकर, सुप्रियो रॉय सहित तमाम वामपंथी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि वासुदेव आचार्य का जाना निसंदेह ही श्रमिक संग्राम में वामपंथियों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। वासुदेव आचार्य ने हमेशा श्रमिक हितों की लड़ाई लड़ी और कोयलांचल में जिस तरह से अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है उसे रोकने के लिए उन्होंने भरकस प्रयास किया।
उन्होंने कहा कि वासुदेव आचार्य के निधन से श्रमिक हितों की लड़ाई लड़ने वाले एक बहुत बड़े नेता को हमने खो दिया। उनका हमेशा रानीगंज कोयला श्रमिक भवन में आगमन होता था। हम लोगों ने कभी भावक को खो दिया। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी दी। বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবারবর্গ এবং সিপিআইএমের পার্টির পরিবারে নেমে রাজনৈতিক জগতে এক বিশেষ অধ্যায়ের অবসান ঘটল কমরেড বাসুদেব আচারিয়ার অকাল মৃত্যুতে। এবিটিএ অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার ছিলেন তিনি। তারপরেই উনি শিক্ষকতায় যোগদান করেছিলেন। শিক্ষকতায় যোগদানের পর সেখান থেকে তিনি অবসর নেওয়ার পর তিনি যোগদান করেন রাজনৈতিক জীবনে। সিআইটিইউ কর্মী সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত হন। কমরেড বাসুদেব আচারিয়া বাঁকুড়া লোকসভার দীর্ঘ বছরের সাংসদ ছিলেন তিনি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন দীর্ঘ বছর, প্রায় 2014 থেকে 2014 পর্যন্ত অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এমনটাই আমরা জানতে পারছি। মানে গতকাল হায়দ্রাবাদে একটি হসপিটালে উনি ভর্তি ছিলেন দীর্ঘ কিছুদিন ধরে। তারপর তার শরীরী অসুস্থতার কারণে ওনার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালীন ওনার সময় বয়স হয়েছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি 81 বছর। সিআইটিইউ জেলা কমিটির তরফ থেকে রাজ্যের সাথে সাথে এবং ব্লকগুলির সাথে সাথে এখন আপনাদেরকে আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ে চলে এসেছি রানীগঞ্জ এরিয়াতে, যেটি খনি শহর, যেখানে আপনাদেরকে আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো সিএমআই ভবন, যেখান থেকে সিআইটিইউ জেলা কমিটির তরফ থেকে একটি শোক র্যালি ইতিমধ্যে বের হতে চলেছেন। এই মিছিলে পা রাখছেন প্রাক্তন আসানসোলের এমপি বংশগোপাল চৌধুরী মহাশয়, রয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত মহাশয়, এছাড়া রয়েছেন সিপিআইএমের বিভিন্ন নেতৃত্বগণ এই মিছিলে রয়েছে। মিছিলটি সিএমআই থেকে বেরিয়ে শিশুবাগান মোড় ধরে পিএন মালিয়া রোড হয়ে তারবাংলা হয়ে আবার ফিরে আসবে এই জায়গায়। এবং আপনাদেরকে আরও বিশেষভাবে জানাই, প্রবাদ প্রতিম শ্রমিক নেতা কমরেড বাসুদেব আচারিয়া লাল সেলাম, ভারতের কৈলারি মজদুর সভা সিআইটিইউ, এই ব্যানার সরাসরি আপনারা দেখছেন আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব। মিছিলে হাঁটছেন আসানসোল লোকসভার এক্স এমপি বংশগোপাল চৌধুরী মহাশয়। আসুন দেখে নিই উনি কমরেড বাসুদেব আচারিয়ার সম্বন্ধে কী স্মৃতিচারণা করছেন এবং আমাদের কি বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন। দাসমুন্সি বাসুদেব আচারিয়া এবং আমি যেদিন কুলটি কারখানার প্রথম চালু হয়, দীর্ঘ বন্ধ থাকার পর, এবং সেলের চেয়ারম্যান তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এসব নানা ঘটনা মনে পড়ে। হিন্দুস্তান কেবলসের ব্যাপারে আমরা দফায় দফায় একে অ্যান্টনি তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আমরা সভা করতাম। অবশেষে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি তিনি বলেছিলেন যে ওটা প্রতিরক্ষা দপ্তর ওই কারখানাকে অধিগ্রহণ করবে এবং তার অনেক কাজ এগিয়েও গিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিজেপি সরকার এই কারখানাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।